안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 어제 보여드렸던 NPR CEO의 청문회 영상에 이어서 이번엔 다른 의원이 그 NPR하고 PBS의 CEO에게 질문하는 그런 영상을 또 보여드리겠습니다. 여기선 어제와는 또 살짝 다른 그런 내용들이 나오니까 PBS와 NPR이 어떤 방송인지 아실 수 있는 그런 영상입니다. Ms. Kerger, in 2023, when PBS had a program, Washington Week with the Atlantic, and when President Biden's mental acuity was questioned, one of the reporters claimed the GOP was lying. Another reporter, Jeffrey Goldberg, who's been in the news of late, described Biden as, quote, mentally acute. Were you aware if there were any dissenting opinions on that program that day? I don't know from that day. No, There were not. But fortunately, there was a debate in, I believe, June of 2024, where the American people and the world found out just who was lying: the Democrats, Jeffrey Goldberg, and PBS. Miss Marr, I'm sure you're aware that Hunter Biden had a laptop. I am, sir. Yes. And in 2020, unfortunately, NPR's managing editor for news refused to cover the story, and he branded it a, quote, waste of time, not a real story, and a distraction. And instead, unfortunately, of NPR investigating, they ran a puff piece that led with experts say attack on Hunter Biden addiction deepens stigma for millions. It's unfortunate that NPR ignored the Hunter Biden laptop story, but y'all did talk quite a bit about the debunked Russia collusion. Do you know how many times NPR interviewed Adam Schiff about Congressman, I would love to say that we actually believe we made a mistake on the Hunter Biden laptop story. And I appreciate that. Thank you. How many times did y'all interview Adam Schiff about the Russia collusion? I'm sorry, I don't have that number. It was 25 times. You know how many times NPR interviewed Chairman of this committee, Oversight Committee, Jamie Comer, about the Biden impeachment inquiry for the Hunter Biden tax evasion and illicit business dealings of the Biden family? I'm sorry, I don't know. I believe that's 0, so it's 25-0. Ms. Kerger, you're aware there's a political spectrum. It goes all the way from the far right to the far left. Would it trouble you to hear that for 6 months, there was an analysis done on PBS's NewsHour from June to November of 2023, where they found that far right that term was used 162 times, and far left was only used 6 times. Do you find that troubling? I don't know the study that you're referring to, and I'd be very interested in seeing it and understanding how they came up with those numbers. But that's not how you find it. They used the term far right 162 times, far left 6 times. That's a 96 to 4% skew. Okay. Interestingly, 72% of the coverage of the GOP convention was negative. 88% of the Democratic convention was positive. Shouldn't be surprising when you have anchors like Ahmed Nawat, who described the Republican rhetoric as, quote, outright racism and, quote, echoing white supremacy. Ms. Mayor, NPR, you believe your reporters are fair? I believe that they work and yet you have the voter registration issue. I mean, we're all human beings. We're all going to see through the world through a certain lens. And are you aware of any Republicans, any registered Republicans in your newsroom? I couldn't say we're registered, but I know we have conservatives in our newsroom. Yes. Okay, so the recent registration, when it was looked at, 87 Democrats and 0 Republicans registered. I found that very concerning. Yeah, sir. I would. Not even 40 to 30 or 50 to 20, 87 to 0. But it shouldn't be surprising when their own CEO says things like, I'm so done with late stage capitalism, or calls the president of the United States a deranged racist sociopath, or that America's addicted to white supremacy. So billions have gone into both of your coffers over the last several decades. And I understand why Democrats on this committee are going to viciously and vehemently defend you all, because you become a propaganda wing of the Democratic Party. 67% of your viewers and listeners identify as Democrat, with only 12% conservative, and you become a sandbox for leftist propagandists to frolic on taxpayer dime and no more. 예, 잘 보셨죠? 어제와 마찬가지로 이 팰런이라는 공화당 의원이 이제 우리는 비영리 공영방송이라고 해서 공정하다고 생각하는, 당파적이지 않다라고 생각하는 NPR과 PBS가 얼마나 편향적인지 데이터를 언급하면서 이제 질문하는 그런 영상이었습니다. 자, 그래서 처음에 이제 바이든 대통령이 정신적으로 좀 문제가 있다, 이런 얘기는 사실 2020년 대선 캠페인 때부터 나왔던 건데 모든 언론들이 그걸 숨겼죠. 심지어 뭐 2024년 중반까지도 바이든이 지금처럼 예리한 적이 없다, 뭐 이런 식으로 말한 앵커들도 있었습니다.
그래서 그런 얘기가 나왔을 때 이제 PBS에서는 공화당 의원들이 거짓말하고 있다 이렇게 말을 했고, 그 다음에 제프리 골버그는 요즘 그 트럼프의 참모진들이 채팅방에서 군사적 분쟁에 대한 얘기를 하는데 거기에 The Atlantic이란 잡지사의 기자가 끼어 있었습니다. 그 사람이 바로 제프리 골버그입니다. 아무튼 그 사람은 그 당시에 바이든이 정신적으로 예리하다라고 말을 했고, 그리고 제프리 골버그는 참고로 아주 유명한 거짓말쟁이로 미국 언론계에서 거짓말로 유명한 사람입니다. 그래서 바이든 얘기를 이제 PBS에서는 숨겼죠. 뭐 PBS뿐만 아니라 모든 주류 언론이 그렇게 숨겼는데, 결국 2024년 6월에 이제 트럼프와 바이든이 처음으로 이제 대선 후보 토론을 했는데, 거기서 미국 국민뿐만 아니라 전 세계에서 봤죠. 바이든이 정신적으로 문제가 있다라는 거를. 그래서 몇 달 후에 해리스로 바꿔치기를 한 거죠, 민주당에서. 아무튼 이렇게 누구나 알고 있는 사실을 비영리 공영방송이란 PBS에서 숨겼다는 거를 지금 이 팰런 의원이 밝히고 있는 거고, 그 다음에 NPR은 헌터 바이든 랩톱, 요게 2020년 대선 한 달 전에 이제 뉴욕 포스트라는 매체에서 처음으로 노출이 됐는데, 이게 뭐 가짜 뉴스다 해가지고 모든 소셜 미디어나 주류 언론사들에서 이 얘기를 다 덮었죠. 그리고 이런 헌터 바이든 랩톱에 대한 얘기를 소셜 미디어에 올리면 그거를 다 검열해서 삭제를 하고, 아무튼 이런 얘기를 NPR은 그때 숨겼는데, 트럼프가 러시아와 공모했다는 2016년 대선에서 러시아와 공모했다는 이것도 가짜 뉴스죠. 완전히 가짜 뉴스인데 이런 보도는 진실이라면서 계속 했다는 겁니다. 아무튼 이런 식으로 NPR과 PBS는 완전히 민주당 편향된 그런 매체입니다. 네, 그래서 이제 뭐 NPR과 PBS뿐만 아니고 한국에서 보는 주류 매체가 다 그렇지만, 우리가 NPR하고 PBS는 공정한 방송인 걸로 많이들 생각하시는데, 완전히 민주당의 프로파간다 윙, 민주당의 프로파간다 부서가 됐기 때문에 여기서 이 뉴스를 보시면 당연히 민주당으로 편향된 시각을 가질 수밖에 없겠죠. 자, 그리고 제가 하나 더 보여드리고 싶은 게, 요즘 우리나라에서도 지난 뭐 3, 4년 전부터 극우라는 말을 아주 많이 씁니다. 언론에서도 많이 쓰고, 또 이런 뭐 소셜미디어에서 뭐 논쟁을 할 때, 그럴 때도 많이 나오고. 자, 그게 왜 그러냐 하면, 이거 누가 조사를 한 건데, 2024년 1월 이후로 far right, 극우와 극좌라는 단어를 미국 매체에서 얼마나 많이 썼는지 조사를 한 사람이 있습니다. 자, 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, CNN, LA 타임스, MBC 뉴스, 팍스 뉴스. 팍스 뉴스만 빼고 이거 다 우리나라 모든 언론사들이 뉴스를 여기서 다 가져오죠. 숫자를 보세요. 비교가 안 되죠. CNN이나 뉴욕타임스는 극좌라는 말은 한 번도 안 썼네요. 2년 동안. 그리고 뉴욕타임스나 이런 워싱턴 포스트에서 far right이라는 말을 쓴 이유는 이제 트럼프 지지자들을 이렇게 극우라고 이제 몰아가면서 이제 분명히 이 단어를 썼을 텐데, 그런 식으로 이렇게 많이 쓰니까 당연히 이 주류 언론을 보는 대중은, 아, 트럼프는 극우고 극우주의자들이 좋아하고 극우단체 편이고 뭐 이런 식으로 연결이 되겠죠, 자연스럽게. 왜냐하면 이런 뉴스만 맨날 보니까. 자, 반대로 팍스 뉴스를 보세요. 팍스 뉴스는 우파 채널이기 때문에 여기서 극우라는 말을 할 때 팍스 뉴스는 극좌라는 말을 많이 썼습니다. 그래서 이런 식으로 미디어에서 이런 단어들이 많이 나오기 때문에 여기서 뉴스를 갖다 보는 우리나라 언론사를 통해서 우리나라 사람들도 극우라는 말을 많이 쓰게 된 겁니다. 이게 극우가 갑자기 나타났다거나 이런 게 전혀 아닙니다. 이 주류 언론에서 쓰니까 우리도 자연스럽게 쓰게 된 거지, 새로 생기거나 없어지거나 이런 게 아닙니다. 자, 그런 걸 어디서 할 수 있느냐? 자, 이거는 미국과 영국 뉴스 미디어에서 단어의 사용 빈도를 조사한 그런 연구 자료입니다. 그런 논문인데, 미국에서는 지난 10년 그 정도 되는 기간 동안 racism, racist, 인종차별주의자, 인종차별, 이 단어가 그 전보다 훨씬 많이 늘었습니다. 그러니까 2000년대보다도 2010년대부터 시작해서 인종차별주의, 인종차별주의자, racist, racism이 뉴스에도 항상 나오고 사람들도 많이 쓰고, 그래서 사람들한테 어떤 인식이 생겼냐면 미국은 인종차별주의의 나라다, 이런 인식이 강하게 바뀌었습니다. 그런데 상식적으로 생각해 볼 때 1960년대에 인종차별이 더 심했을까요? 아니면 2010년대, 2020년대에 인종차별이 더 심했을까요? 답은 뻔하죠. 그런데 지금 미국은 인종차별주의의 나라다라는 인식이 미국 사회에서도 아주 강하게 바뀌었습니다.
자, 차트를 하나 보시죠. 파란 게 뉴욕 타임스, 요게 로스앤젤레스 타임스, 빨간색, 그 다음에 초록색이 워싱턴 포스트, 노란색이 월스트리트 저널입니다. 다 한국에서 뉴스를 가져오는 미국의 주류 매체입니다. 자, racist하고 racism이란 단어를 얼마나 많이 썼는지 보시면 사실은 뭐 2011년부터 봐야겠네요. 이때부터 그 사용 빈도가 늘어나죠. 그죠? 그 전에는 뭐 올라갔다 내려갔다 뭐 대체로 이렇게 평평했는데 2011년부터 갑자기 올라가기 시작합니다. 이 네 개의 주요 매체에서, 그리고 이때는 사실 소셜미디어가 발달한 때도 아니고 지금처럼 팟캐스트가 이렇게 대중적으로 미국에서는 대중적으로 인기 있던 시기가 아니기 때문에 여기서 나온 뉴스가 거의 미국 모든 국민들에게 전파됐다고 보시면 됩니다. 그런데 racist와 racism이란 단어가 그 빈도가 이렇게 많이 올라가니까 어떤 인식을 갖게 되냐면, 야, 우리 사회에 인종차별주의와 인종차별하는 사람이 많구나 라고 자연스럽게 길들여지게 되는 겁니다. 그리고 또 하나 재밌는 차트가 있는데, 자, 미국에서 지금 레이시즘이, 인종차별주의가 얼마나 큰 문제라고 보느냐 이렇게 질문을 했을 때 파란색은 white liberal, 백인 리버럴이고, 초록색 white moderate, 백인 중도, 그 다음에 빨간색이 white conservative, 백인 보수입니다. 보이시죠? 2020년에 가면서 백인 리버럴은 거의 80%가 인종차별이 미국의 심각한 문제다라고 생각을 하게 됐다는 그런 차트입니다. 백인 보수는 오히려 줄었죠. 자, 이 차트하고 이게 이제 2011년부터 증가하기 시작하죠. 이 차트하고 좀 맞아 들어가죠. 2011년부터 레이시즘이 그 사용 빈도가 확 올라갔으니까. 그리고 요 네 개의 매체는 미국 보수나 우파 사람들이 잘 안 보죠. 뭐 보긴 봐도 잘 믿지를 않고, 물론 월스트리트 저널 같은 경우에는 보수에서도 많이 보는데, 월스트리트 저널도 사실은 다른 세 개의 매체와 똑같이 좌파 매체입니다. 아무튼 그렇기 때문에 이런 매체들을 보는 백인 리버럴들은, 아, 인종차별이 우리 사회에 큰 문제다라고 더 많이 생각하게 되고, 그런 매체를 잘 안 보는 백인 보수는 좀 덜 하겠죠. 인종차별이 물론 당연히 미국에 있고 뭐 어느 나라나 다 있는 거고 없을 수는 없는데, 이게 사회에 얼마나 큰 문제냐라는 질문에 80%가 미국의 지금 심각한 문제다라고 생각을 하는 겁니다. 그러니까 이게 좀 말이 안 되는 게 2020년이고 90년대에도 이 정도였는데 지금이 미국이 인종차별이 더 심해졌다. 이건 말이 안 되죠. 그죠? 자, 그 다음에 아까 말씀드렸던 이 논문으로 다시 돌아와서 이것도 어떤 단어의 사용 빈도를 조사한 건데, 뉴욕타임스의 단어 사용 빈도를 조사한 건데 1970년부터 19년까지, 그래서 이쪽 끝이 70이고 여기가 이제 2019년. 여기 단어들을 보시면 예를 들어서 diversity, 다양성. 요즘 왜 이렇게 다양성에 대해서 사람들이 말이 많을까요? 한 2010년, 2015년부터 급격히 증가하죠. 자, 혐오 발언. 이거 요즘 왜 이렇게 또 이런 말을 많이 할까요? 똑같이 2010년 넘으면서 확 올라가죠. 또 빈부격차. 빈부격차에 대한 얘기가 별로 없었어요, 이전에는. 그런데 2010년 되면서 갑자기 증가합니다. 빈부격차가 1970년, 80년 이때가 심했을까요? 아니면 지금이 더 심할까요? 지금이 그 단어 사용 빈도가 이렇게 올라갈 정도로 이렇게 극심해졌나요? 빈부격차가? 이거 다 뉴욕타임스에서 이런 단어를 쓰는 그 빈도가 올라감에 따라 대중도 똑같이 시각이 바뀌는 겁니다. 자, 그 다음에는 빨간 라인은 far right, radical right 해서 극우와 관련된 그런 단어들. 그래서 뭐 보수, 뭐 ultra 보수, 우익 급진주의, 뭐 이런 단어들. 이런 단어들이 빨간 줄로 표시했고, 극좌에 관련된 거, ultra liberal, 뭐 좌익 급진주의, 뭐 이런 단어들. 이런 단어들의 빈도수를 체크한 게 이제 파란색 라인인데, 자, 여기는 US News Outlets, 미국의 주류 언론들. 극우 쪽 단어를 더 많이 썼느냐, 극좌 쪽 단어를 많이 썼느냐. ABC News, 뉴욕 타임스, CBS, 이코노미스트도 있네요. CNN, 뭐 허핑턴 포스트, 뭐 한국에서 좀 안다는 그런 주류 매체들은 극우 그래프가 훨씬 더 높죠. 극좌는 뭐 거의 그냥 바닥을 깔았네요. 그 다음에 MBC News, Political, 뭐 모든 매체들이 나왔는데, 그런데 이제 여기 보시면 Reason이나 Washington Examiner, 여기부터는 이제 보수 매체입니다. 보수 매체니까 뭐 워싱턴 타임스는 뭐 좀 다르긴 한데,
보수 매체니까 이제 파란 거하고 빨간 거하고 이렇게 좀 많이 겹치죠. 예, 파란 게 더 올라갈 때도 물론 있지만 이런 식으로 미국의 좌파 매체, 우파 매체 이렇게 극우와 극좌를 사용하는 빈도가 확실히 차이가 나죠. 그런데 보수 매체는 조금 덜하죠. 차이가. 그죠? 뉴욕 포스트 같은 경우는 거의 빨간색과 파란색이 비슷하게 가고 워싱턴 익자미너도 비슷하게 가고 이런 것들이 많은데 한국 언론사에서 맨날 갖다 보는 뉴스 워싱턴 포스트 보세요. 빨간 게 훨씬 높죠. 예, AP 연합뉴스 Associated Press 훨씬 높죠. 빨간 게 NPR 빨간 거 높죠. 월스트리트 저널도 우리가 보수 매체로 알고 있는데 극우 얘기가 훨씬 많습니다. 또 로이터 뭐 비교가 안 되네요. 블룸버그도 그렇습니다. 그리고 대표적으로 보는 우리나라에서 제1의 언론사로 평가하고 있는 뉴욕타임스 그 다음에 CNN 이렇게 보시면 극우 얘기가 훨씬 많습니다. 자, UK 뉴스 아울렛 여기는 영국 매체입니다. Guardian, Independent, Daily Mirror, 뭐 BBC, Financial Times, 그다음에 뭐 The Sun, Telegraph, The Times 뭐 이렇게 보시면 여기도 극우 얘기만 엄청 했습니다. Financial Times도 이게 금융 관련된 뉴스만 보도하는 매체가 아니죠. 예, 여기도 다른 데와 똑같은 좌파 주류 언론입니다. 극우 그래프 보세요. 극좌하고 차이가 엄청 크죠. 그러니까 영국도 그렇습니다. BBC 말할 것도 없네요. 그죠? 그래서 이런 것에서 알 수 있는 게 오늘 보신 영상 NPR과 PBS가 얼마나 민주당의 선전 도구였는지 한국이 또 미국 한인사회도 NPR과 PBS를 얼마나 잘못 알고 있었는지 이 영상으로 알 수가 있겠죠. 그리고 우리가 뉴스에 나오는 그런 단어 그거에 의해서 얼마나 많이 우리 사고가 형성되는지 그걸로 인해서 사회에 대한 우리 인식도 어떻게 바뀌는지 그걸 알 수 있겠죠. 인종차별과 인종차별주의자들이 지금 더 많은가? 80년대, 90년대보다 전혀 아닌데 주류 언론에서 이렇게 떠드니까 그렇게 인식이 되는 겁니다. 그리고 한국의 모든 언론사들이 뉴스를 가져다 보는 뉴욕타임스, CNN 이런 데서 미국의 트럼프와 공화당을 얼마나 극우로 몰아갔는지 이런 데이터에서도 알 수가 있겠죠. 그리고 우리는 그런 뉴스만 갖다 본 겁니다. 지금까지. 그래서 한국은 우파에서도 미국 민주당을 지지하고 해리스를 지지했고 트럼프를 싫어하고 공화당을 싫어하는 이유가 바로 이런 뉴스만 갖다 보기 때문에 그렇습니다. 자, 미국이 지금 인종차별이 정말 심각한 그런 사회입니까? 네, 뉴스에서 그렇게 말하니까 그런 거죠. 그리고 이 차트를 다시 보여드린 이유는 white liberal이 주로 보는 매체들이 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, CNN 이런 데입니다. 그러니까 그 사람들이 인종차별에 대한 인식이 더 머리에 강하게 박혔겠죠. 그리고 그런 매체를 안 보는 주로 미국의 보수인 사람들 또 중도인 사람들도 그런 매체를 조금씩 덜 보기 시작했기 때문에 지난 2024년 대선에서 언론에 휘둘리지 않고 트럼프를 뽑게 된 겁니다. 그리고 한국은 뉴욕타임스, CNN, ABC, CBS, MBC, Politico, 워싱턴 포스트 이런 것만 봤기 때문에 해리스를 지지했고 또 트럼프가 전체 득표에서 그리고 선거인단에서 압도적으로 이길 거라고 예상을 못했던 겁니다. 미국의 이런 주류 언론의 뉴스를 보시면 미국을 얼마나 잘못 알게 되는지 반대로 알게 되는지 이제 아시겠죠? 네, 그래서 오늘 영상은 거기까지 하고 오늘도 미국 사회를 이해하는 데 많은 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고 많은 공유도 부탁드리겠습니다. 감사합니다.